Hello everyone. ஜனவரியில் எக்ஸாம் எழுதின ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதாவது ஜனவரி 2022 இன்டர் எழுதின ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லா பேப்பர் ஒரு ஆன்சர் ஷீட் காப்பி வாங்கியிருக்காங்க. அதில் அவங்க 75 மார்க்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. அதுக்கு ஆன்சர் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அதுக்கு அவங்களுக்கு எவ்வளோ மார்க் கிடச்சிருக்கு, அதை பற்றி இங்கே டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். லா பேப்பருக்கு எப்படி ஆன்சர் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணும், எந்த மாதிரி பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் எழுதணும், எந்தெந்த கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். இப்போ இந்த மார்க் இந்த ஸ்டூடெண்ட் வாங்குறதுக்கு எந்த அளவுக்கு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறதுனால இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலுக்கு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதில் செக்ஷன் ஏ எம்சிக்யூவில் ஒவ்வொரு கொஸ்டினாக பார்த்துட்டு வருவோம். இதில் ஆன்சர் ஷீட் காப்பியில் கரெக்ட் ஆன்சரை எம்சிக்யூவில் அவங்களே டிக் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் பிடிஎஃப்பில் இவங்க வந்த ஆன்சர் ஷீட்டில் எம்சிக்யூக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் டிக் ஆகிருக்கு. So the sweat equity shares shall be locked in for a period of dash years from the date of allotment. But இங்கே அந்த ஸ்டூடெண்ட் சூஸ் பண்ண ஆப்ஷன் நம்பர் 2 5னு சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் அது ஆன்சர் தப்பு, அதனால மார்க்ஸ் அவங்களுக்கு அலாட் ஆகலை. கரெக்டான ஆன்சர் 3. அடுத்த கொஸ்டின், the right to stop goods in transit is available to an unpaid seller when the buyer becomes insolvent. இது கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ இந்த ஸ்டூடெண்ட் கரெக்டாக அந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 1 மார்க் கிடச்சிருக்கு. அடுத்த கொஸ்டின், a director elected by small shareholders shall continue in his office for 3 years. ஸோ இதுவும் கரெக்டு. And then which of the following is not a valid medium of sending notice to all the shareholders? Public advertisement இதுதான் வேலிட் மீடியம் கிடையாது. இதுதான் இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர். In which one of the following relationship there is a presumption of undue influence? Doctor and patient. So in the option la correct answer doctor and patient. Is there any misstatement in the prospectus? Then it would attract the liability on யாருக்கு? issuer கா, printer கா, publisher கா, proofreader கா? issuer. Business ethics important to develop good and friendly relations between the business and society. இது correct answer. Writing a person's name on the face or back of an instrument or a slip of paper attached to it is known as endorsement. As per the provisions of the Companies Act, the copies of annual returns prepared and copies of all the certificates and documents shall be preserved for a period of dash years. எவ்வளவு வருஷத்துக்கு preserve பண்ணணும்? 8 yearsங்கிறது தான் correct answer. An ambulance with the prescribed equipment, nursing staff, etc. shall be provided and made readily available at all times in a factory where number of workers employed are more than 500 எம்ப்ளாயீஸ்க்கு மேலே இருந்தாங்கன்னா அங்கே ஆம்புலன்ஸ் இருக்கணும். A company cannot remove a director appointed at an extraordinary general meeting or annual general meeting by the promoter by the tribunal. ட்ரிபுனல் அப்பாயிண்ட் பண்ணின டைரக்டரை கம்பெனி ரிமூவ் பண்ண முடியாது. ஹோல்டர்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் ஆஃபீஸ் ஷுட் டேக் டிசிஷன் solely in terms of the public interest. This principle of public life is called selflessness. Time limit for making bonus payment. இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் என்ன? within a period of 8 months from the close of the accounting year. An individual shall give his consent to become a designated partner in form number 9. Who is adolescent as per Factories Act? Completed 15 years but less than 18 years. இது கரெக்டான ஆப்ஷன். Quorum for a valid meeting of a public company having number of members more than 1000 but up to 5000. இதுக்கு ஆன்சர் 15. An outgoing partner may carry on a business competing with that of the firm. Individual pension account means an account of subscriber executed by a contract setting out the terms and conditions under national pension system. Gratuity payable to an employee may be forfeited if the services of such employee have been terminated for his riotous conduct.
presentation for acceptance of the bill may not be excused in the following cases: where the drawee is in a special economic zone. ஸோ செக்ஷன் ஏல எம்சிக்யூக்கு கரெக்டான ஆன்சர் என்னங்கிறது உங்களுக்கு இதில் பார்த்துக்கிட்டே வந்துட்டோம். ஒரு 20 கொஸ்டின்ஸ்க்கும் எம்சிக்யூக்கு ஆன்சர்ஸோடு பார்த்துட்டோம். இனிமேல் பின்னாடி இருக்கிறதுல எல்லாம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி ஆன்சர் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அதில் எவ்வளவு மார்க் கிடைக்குது, ஸோ எந்த மாதிரி ஆன்சர் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். செக்ஷன் பி ஷார்ட் ஆன்சர் கொஸ்டின்ஸ். இங்கே எனி டிஸ்பியூட் அரைஸ் பிட்வீன் எம்ப்ளாயர் அண்ட் இஸ் எம்ப்ளாயி இன் ரெகார்ட் டு த பேமெண்ட் ஆஃப் போனஸ் shall be deemed to be an industrial dispute அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு கரெக்ட் வேர்டு. ஸோ அந்த வேர்டை இங்கே நீங்கள் டைப் பண்ணணும். மேலே பார்த்தது எம்சிக்யூ எல்லாம் நீங்கள் கரெக்ட் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணால் போதும். பட் இங்கே செக்ஷன் பியில் ஆன்சரை நீங்கள் டைப் பண்ணணும். நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் அப்படிங்கிற வேர்டை நீங்கள் டைப் பண்ணினா 1 மார்க் கிடைக்கும். Who can hear the appeal against the order passed by the central government or any authority under EPF and Miscellaneous Provision Act? இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் EPF Appellate Tribunal. ஸோ அதை கரெக்டாக நீங்கள் எழுதணும். வெறும்னே ட்ரிபுனல்னு போடக்கூடாது. EPF Appellate Tribunal அந்த மாதிரி ஆன்சர் நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரணும். ஸோ தப்பான ஆன்சராக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதில் என்ன ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்கன்னு இருக்குது. மார்க் வந்து அங்கே அலாட் ஆகலை, 0ன்னு காமிக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி செக்ஷன் பி கொஸ்டின்ஸுக்கு எல்லாம் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 2 வேர்ட்ஸ் 1 வேர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி 1 வேர்ட் ஒரு 2 வேர்ட்ஸ் மட்டும்தான் இங்கே நமக்கு ஆன்சரில் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி எழுதினாலே உங்களுக்கு 1 மார்க் கிடைக்குது. கரெக்டாக எழுதணும், டு த பாயிண்ட்டாக எழுதணும். அடுத்தது LAQ செக்ஷன் சி LAQ நம்பர் 1ல் இது எல்லா கொஸ்டினுமே ஒவ்வொரு கொஸ்டின்லேயும் 2 சப் கொஸ்டின் 6+6 மார்க்ஸில் கேட்டிருந்துருக்காங்க. இப்போ பாருங்கள், பிசைட்ஸ் அ மைனர் அண்ட் அ பர்சன் ஆஃப் அன்சோன் மைண்ட் ஹூ எல்ஸ் கெனாட் என்டர் இன்டு கான்ட்ராக்ட். கான்ட்ராக்டில் யார் யாரெல்லாம் என்டர் பண்ண முடியாதுங்கிறதுல மைனர் தெரியும், பர்சன் ஆஃப் அன்சோன் மைண்ட் தெரியும். இது தவிர வேறு யாரெல்லாம் இருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கு அந்த ஸ்டூடெண்ட் வரிசையாக, ஆனால் அந்த ஸ்டூடெண்ட் சொன்னது எல்லா ஆன்சருமே பாயிண்ட் பை பாயிண்ட்டாக தான் டைப் பண்ணியிருக்காங்க. ஒவ்வொரு லைனாக தான் தனித்தனியாக அடுத்தடுத்த பாயிண்ட்டாக டைப் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இங்கே ஆன்சர் ப்ரெசன்டேஷனில் எல்லாமே ஒரு பேராவாக காமிக்குது. ஸோ நீங்களும் என்ன செய்யணும், ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக டைப் பண்ணுங்கள். ஸோ பர்சன்ஸ் ஹூ ஆர் டிஸ்குவாலிஃபைட் ஃப்ரம் கான்ட்ராக்டிங் சச்சஸ் ஏலியன் எனிமி, வென் ஏலியன் எனிமி சச்சஸ்னு போட்டுட்டு கீழே ஏலியன் எனிமி சைடு ஹெட்டிங். அதில் வென் கவர்மெண்ட் இஸ் அட் வார் வித் த நேஷன் த பீப்புள் ஷுட் நாட் கான்ட்ராக்ட் வித் தட் ஆப்போசிட் கவர்மெண்ட் ஆர் கண்ட்ரி ஆர் ஃபாரின் சிட்டிசன் வித்தவுட் த பெர்மிஷன் ஆஃப் த கவர்மெண்ட். ஸோ இது ஒரு பாயிண்ட்டு. அதுக்கு அடுத்த லைனில் த அதர் பார்ட்டி கேன் சியூ தம் பட் வி கேனாட் சியூ த ஃபாரின் சிட்டிசன்ஸ். And then the persons who are convicted by court or authority. So unsound mind and minor தவிர ஏலியனோட நம்ம ஏலியன் எனிமியோட கான்ட்ராக்ட் வச்சுக்க முடியாது ஒன்று. அண்ட் இன்னொரு ஆன்சர் பர்சன் ஹூ ஆர் கன்விக்டட் பை த கோர்ட் ஆர் அத்தாரிட்டி, அப்புறம் ஃபாரின் அம்பாசிடர்ஸ் ஆர் கவர்மெண்ட், பர்சன் கில்ட்டி ஆஃப் ஃப்ராட் ஆர் எனி மிஸ்கான்டாக்ட், த பர்சன்ஸ் ஹூ ஆர் டிஸ்குவாலிஃபைட் ஃப்ரம் கான்ட்ராக்டிங் அண்டர் எனி அதர் ஆக்ட். இது ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் அடுத்தடுத்த லைனில் டைப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஆன்சர் ப்ரெசன்டேஷன் க்ளீனாக இருந்திருக்கு, எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே எழுதியிருக்காங்க. பட் அவங்களுக்கு இதில் இன்னும் சில பாயிண்ட்ஸு அந்த ஆன்சரில் கவர் பண்ணாததுனால 6 மார்க்ஸில் 3.5 தான் கிடச்சிருக்கு. இப்போ அடுத்த கொஸ்டின், அடுத்தது அவங்களுக்கு மேக்ஸிமம் மார்க் கிடைச்ச ஒரு கொஸ்டின் நம்ம பார்க்கலாம். இது எல்லாமே 4 மார்க்ஸ் கிடச்சிருக்கு. எசென்ஷியல் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் த நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிட்டத்தட்ட அவங்க வந்து 10 பாயிண்ட் எழுதியிருக்காங்க. ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு போட்டு 1லேருந்து நம்பர் பாயிண்ட் வைஸாக போட்டு அப் டு 10 வரைக்கும் போட்டு நல்லா நீட்டாக எழுதியிருக்காங்க. பட் அவங்களுக்கு அங்கே 4 மார்க்ஸ் தான் அலாட் ஆயிருக்கு 6 மார்க்ஸுக்கு. அடுத்தது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் அன் ஆக்குப்பையர் இன் அ ஃபேக்ட்ரி. இதுவுமே பாருங்கள் நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு. 1, 2, 3 அப்படி பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக போட்டு லைன் பை லைன் டைப் பண்ணியிருக்காங்க. 6 மார்க்ஸுக்கு 5 மார்க்ஸ் கிடச்சிருக்கு. அடுத்தது கொஸ்டின், what are the grounds on which gratuity may be forfeited under the Payment of Gratuity Act? Payment of Gratuity Act provision படி இதில் இன்னொரு பாயிண்ட் முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த ஸ்டூடெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், எங்கேயுமே செக்ஷன் போடலை. ஆஸ் பர் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆக்ட்னு மட்டும்தான் போட்டிருக்காங்க. ஸோ லா பேப்பரில் ஜென்ரலாக உங்களுக்கு செக்ஷன் தெரியல, குழப்பமாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் போட வேண்டாம். ஆஸ் பர் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப்னு போட்டு அந்த பர்டிகுலர் ஆக்ட் நேமை போடுங்க போதும்.
அப்படி போட்டுமே இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு 5.5 மார்க் கிடச்சிருக்கு 6க்கு. ஸோ தப்பாக செக்ஷன் போட்டுட்டு ப்ரொவிஷன் உள்ள கரெக்டாக எழுதினாலும் உங்களுக்கு மார்க் கிடைக்காது. அதனால் செக்ஷன் தெரியலன்னா விட்டுருங்க, போட வேண்டாம். ஸோ கிராஜுவிட்டி மே பி ஃபர்ஃபீட்டட் இன் த ஃபாலோயிங் சிச்சுவேஷன்ஸ். என்னென்ன சிச்சுவேஷன்? ஆனால் இங்கே நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும், மொத்தமே 3 பாயிண்ட் தான், 1, 2 and 3. அந்த 3 பாயிண்ட்டையும் க்ளீனாக 1 by 1 எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. எந்தெந்த சுச்சுவேஷனில் கிராஜுவிட்டியை ஃபர்ஃபீட் பண்ணுவாங்க. லாஸ் ஆர் டேமேஜ் காஸ்டு பை த எம்ப்ளாயி, அவருடைய நெக்லிஜென்ஸ் அல்லது மிஸ்கான்டாக்ட் அல்லது வில்ஃபுல் நெக்லிஜென்ஸ் ஆர் அன்வில்லிங்னஸ் டு ஒர்க். இந்த மாதிரி இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வேர்டு கரெக்டாக போட்டிருக்காங்க, கவனிங்க. லாஸ் ஆர் டேமேஜ் காஸ்டு பை த எம்ப்ளாயி டியூ டு ஹிஸ் நெக்லிஜென்ஸ் ஆர் மிஸ்கான்டாக்ட் ஆர் வில்ஃபுல் நெக்லிஜென்ஸ் ஆர் அன்வில்லிங்னஸ் டு ஒர்க் டு த எம்ப்ளாயர் ஆர் ப்ராப்பர்ட்டி. அது யாருக்கு அந்த பாதிப்பு ஏற்படுத்தியிருக்கணும்? டு த எம்ப்ளாயர் ஆர் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த எம்ப்ளாயர். Then gratuity payable to the employee may be forfeited. எந்த அளவுக்கு? To the extent of damage or loss so caused. ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை அழகாக பிரித்து நல்லா க்ளீனாக படிக்கணும். நீங்கள் படித்ததை அப்படியே எங்கே ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணும். ஸோ டேமேஜ் எதனால் நிகழ்ந்திருக்கணும், எதுக்கு நிகழ்ந்திருக்கணும் அந்த டேமேஜ், அதில் எந்த அளவுக்கு அதை ஃபர்ஃபீட் பண்ண முடியும் கிராஜுவிட்டியை. ஸோ இந்த எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை அழகாக பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் போட்டிருக்காங்க. வேர் த எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் டெர்மினேட்டட் டியூ டு ஹிஸ் fraudulent or disorderly conduct or riotous behavior or violent on his part. அந்த சமயத்தில் கிராஜுவிட்டியை ஹோலாவோ பார்ட்டாவோ ஃபர்ஃபீட் பண்ண முடியும். வேர் he has committed any offense involving moral turpitude, gratuity payable may be partially or wholly forfeited. ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாமே கீவேர்ட்ஸு. இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக எழுதணும். அதில் அர்த்தம் புரிகிற மாதிரி க்ளீனாக உங்களோட கிராமரில் நீட்டாக அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ரெசென்ட் பண்ணி, பட் ஜஸ்ட் 3 பாயிண்ட்ஸ் தான் இதுக்கு ஆன்சருங்கும் போது அந்த 3 பாயிண்ட்ஸும் க்ளீனாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 6ல் 5.5 இந்த ஸ்டூடெண்ட் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஆன்சரை நீங்கள் க்ளீனாக ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணி எல்லா வேர்ட்ஸும் அந்த கீவேர்ட்ஸை விடாமல் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு 6ங்கிறதுல தியரியில் ரொம்ப கம்மியாலாம் மார்க் வராது, 5.5 கிடைக்குது. அது இங்கே பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். அடுத்த ஒரு கொஸ்டினை பார்த்தாலும் தெரியும் உங்களுக்கு. பிஸ்னஸ் எத்திக்ஸ் அட்வான்டேஜஸ். இதுவுமே எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்ச கொஸ்டினாக தான் இருக்கும். இதில் 9-10 பாயிண்ட்ஸ் வரைக்கும் இந்த ஸ்டூடெண்ட்டு அப்படியே அதில் எழுதியிருக்காங்க. 6ல் அவங்களுக்கு 5 மார்க்ஸ் கிடச்சிருக்கு. ஸோ ஆன்சர் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுன்னு இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஐடியா தெரியும். இந்த மாதிரி ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணும்போது மார்க் நமக்கு இந்த 6ங்கிறது தியரிங்கிறது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மார்க் உங்களுக்கு கிடைக்கலனாலும் ஹையஸ்ட்டு மார்க்காக உங்களுக்கு ஒரு 5, 4.5 அதெல்லாம் கிடைக்குது. இப்போ அடுத்தது செக்ஷன் டி கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டினில் ஒரு பெரிய கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு அதில் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் படி வாட் ஆர் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபார் ஹோல்டிங் த ஃபர்ஸ்ட் ஆனுவல் ஜென்ரல் மீட்டிங் ஆஃப் அ கம்பெனி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கு 3 மார்க்ஸ். இதுக்கு இந்த ஸ்டூடெண்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆனுவல் ஜென்ரல் மீட்டிங் ஷுட் பி கண்டக்டட் வித்தின் 9 months ஃப்ரம் த எண்ட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபைனான்ஷியல் இயர். இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. பட் அவங்களுக்கு இங்கே 1.5 தான் மார்க் கிடச்சிருக்கு. அடுத்தது பாருங்க. கேன் ரிஜிஸ்டர் கிராண்ட் த எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் டைம் ஃபார் ஹோல்டிங் த ஃபர்ஸ்ட் ஆனுவல் ஜென்ரல் மீட்டிங். 1 மார்க் தான் அது. நோ, த ரிஜிஸ்டர் cannot grant extension of time for holding the first annual general meeting. இதுதான் இந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் எழுதினதுக்கு ஜஸ்ட் இந்த நோ அந்த வேர்டை போட்டுட்டு ஃபர்தராக அதை டைப் பண்ணியிருக்காங்க. அதே ஆன்சரை 1 மார்க். 1 மார்க்குக்கு 1 மார்க் அப்படியே கிடச்சிருச்சு. பட் அடுத்த கொஸ்டின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் ஃபார் ஹோல்டிங் ஆனுவல் ஜென்ரல் மீட்டிங் அதர் தேன் 1% கம்பெனின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுலேயுமே இந்த ஸ்டூடெண்ட் எல்லாத்துலையும் எழுதினதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஆஸ் பர் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் ஆக்ட்னு தான் போட்டிருக்காங்க. செக்ஷன்லாம் தெரியலைங்கிறதுனால அதை போடலை. அதனால் மார்க் குறையவே குறையாது. அதனால் நீங்களுமே செக்ஷன் தெரியலைன்னா ஆஸ் பர் த ப்ரொவிஷன்ஸ்னு போட்டு அந்த ஆக்டோட நேமை போடுங்க போதும். ஆனுவல் ஜென்ரல் மீட்டிங் ஷுட் பி கண்டக்டட் ஒன்ஸ் இன் எவ்ரி 15 months. அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இவங்க எழுதியிருக்காங்க. பட் இங்கே 4 மார்க்ஸில் அவங்களுக்கு 2 மார்க்ஸ் தான் கிடச்சிருக்கு. அடுத்த கொஸ்டின், இது 4th கொஸ்டின், சப்டிவிஷன் 4 செக்ஷன் டியில் கான்சிக்வன்சஸ் ஃபார் நாட் ஹோல்டிங் எனி மீட்டிங் ஆஸ் பர் த கம்பெனிஸ் ஆக்ட். கம்பெனிஸ் ஆக்டில் சொன்னபடி மீட்டிங்கே நடத்தலை அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்ன பின்விளைவுகள் வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ட்ரிபுனல் மே ஆர்டர் டு கண்டக்ட் ஏஜிஎம் ஆர் இனிஷியேட் ஏஜிஎம் ஆஃப் த கம்பெனி. The meeting organized as per the order of tribunal is deemed to be an annual general meeting. And each officer liable shall be punished with a penalty. Officers responsible shall be punished with imprisonment as per the provisions of the act. So,
மீட்டிங் நடத்தலை அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கான கான்சிக்வன்சஸ் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்டூடெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த 4 மார்க்குக்கு உங்களுக்கு 2.5 கிடச்சிருக்கு. ஸோ ஓரளவுக்கு எல்லா ஆன்சருமே கரெக்டாக கீவேர்ட்ஸை விடாமல் இந்த ஸ்டூடெண்ட் டைப் பண்ணியிருக்காங்க. பாயிண்ட் பை பாயிண்ட்டாக ஆன்சர் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் இவங்களுக்கு ஹையஸ்ட்டு ஸ்கோராக இதில் அவங்களுக்கு மார்க்கு 75, டோட்டல் மார்க்ஸு 75 அவங்க வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ லா பேப்பரில் நம்மளால் ஈஸியாக ஆன்சர் ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியும். கீ பாயிண்ட்ஸை எழுதினோம்னா நல்லா நம்மளால் ஆன்சர் ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியும். பட் டைப்பிங் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுக்கு கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். நீங்களே வேர்டு டாக்குமெண்ட் ஏதாவது ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் டைப் பண்ணி ஆன்சரை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஆனால் அந்த கீவேர்ட்ஸ் படிக்கும்போது அந்த கீவேர்ட்ஸை ஞாபகப்படுத்திக்கங்க, அதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. அதை திருப்பி ஆன்சரை நீங்கள் சொல்லி பார்க்கும்போது அந்த கீவேர்ட்ஸோடைய ஆன்சரை ப்ரெசென்ட் பண்ண பாருங்கள். ஸோ இதில் உங்களுக்கு மார்க்கு ஓரளவுக்கு எதுலேயுமே ஃபுல் மார்க் கிடையாது. 6க்கு 6 எங்கேயும் இந்த ஸ்டூடெண்ட் வாங்கலை. பட் ஹையஸ்ட்டாக ஒரு 6 மார்க் கொஸ்டினுக்கு 5.5 வாங்கியிருக்காங்க, 4 வாங்கியிருக்காங்க, 5 வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கிடைக்குது. பட் இந்த ஸ்டூடெண்ட் எல்லா ஆன்சருமே க்ளீனாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க, பாயிண்ட் பை பாயிண்ட்டாக. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களுமே ஆன்சர் ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களாலையும் 70+, 80+ வாங்க முடியும். நம்ம அடுத்து ஒரு டாப்பிக்கில் கூடிய சீக்கிரம் மீட் பண்ணுவோம்.